Dear students, welcome to 8th Standard English for the new academic year, and you can enjoy the different experiences of a pleasant e-learning system and make use of the period of COVID-19. Hope you are all safe in your home. You have already learned something from the online classes which was offered and provided by Victor Channel and others in the last week. Now, just I am revising and checking your knowledge on the basis of the class which you have already listened and learned. Before come to the lesson, we can just go through a picture first. And you can carefully look at the picture. Here is a picture. Many things are included in the picture. And what do you see in this picture? Look it carefully. First, what you can see in the picture, there is a tree in the sky and the face of a woman or man. What you observe that you can tell. Then tell me, a boy and a lady is sitting. Then an ocean. These are the things you can see in the picture. This is a part of the reactivity, you know. Now in the same way, in your textbook you can see the same picture. And look at this picture also. What you can see in this picture? You can look at this picture and you can see many things in the picture. So what do you see in this picture? There is a horse and a woman and many other things are also you can observe in the picture. And here directly I am going to the lesson which you have already learned from other channel. I already told you. I am not handling the complete lesson, but I am giving you the major points of the lesson. Then only you can revise and remind the lesson once again. So this is unit number 1, hues and views, and the first lesson under that is the mysterious picture. You know who wrote this lesson? And just you listen. This is the portrait of Charles D. Coster, a well-known personality and is the father of Belgian literature. Was born in the year 1827 in Munich, that belongs to Germany. His masterpiece is The Legend of Till Eulenspiegel and Laying Gods. He was died on 7th May 1879, and this well-known personality contributed this lesson to you. So we can go through the major points of the lesson. You can see a beautiful picture. This is in your textbook. And now we can start. Till one day rode to the palace of the Archduke of Battenberg on his donkey. His clothes and appearance attracted everyone's attention. He reached the main entrance of the palace and the captain of the guards called out to him and questioned. After questioning, Till was presented to Archduke and saluted 3 times. ഇവിടെ ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രകാരൻ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് പാലസിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുതപ്പുറത്തേക്ക് വരുന്നു. അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ മുൻവശം എത്തിയപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ഗാർഡ്സ് അദ്ദേഹത്തെ തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയും ആ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ടിൽ സമർത്ഥമായി കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്. So, Till reached inside the court and Till was presented
a splendid Virgin's picture to the Archduke and was appointed as a court painter. Think you can see only the points I am telling you. So that he was appointed a court painter. അങ്ങനെ ടിൽ ആ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ കൊട്ടാരത്തിനുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കപ്പെടുകയും അവിടെ പല രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പ്രസന്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെയുള്ള കോർട്ട് പെയിന്ററായി അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. Now listen, Jeff the donkey was put into safe while Till was offered royal delicious supper. അങ്ങനെ ടില്ല് കഴുതപ്പുറത്താണ് വന്നത്. ആ കഴുതയുടെ പേരാണ് ജെഫ് എന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊട്ടാരത്തിൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ രുചികരമായ ഭക്ഷണം സെർവ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം ഡോങ്കിയെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡോങ്കിയെയും ഒരു സ്ഥലത്ത് അവിടെയുള്ള ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ ഓർഡർ പ്രകാരം ചെയ്തു. Then Archduke ordered Till to paint the complete portrait of Archduke. But Till requested His Highness to include ladies, the noble general and captains who adorned the court. Archduke allowed the same because it is a good idea. അങ്ങനെ അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കാനുള്ള ഘട്ടമായപ്പോൾ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിനോട് പറഞ്ഞു, ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിന്റെ പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. പിന്നീട് അത് അങ്ങനെ പറയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ടിൽ എന്ത് ചെയ്തു? ടില്ലിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വലിയ കൊട്ടാരത്തിലെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് വലിയൊരു പോർട്രേറ്റ് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ടില്ല് അങ്ങോട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയും അത് അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ടിൽ അതിനു വേണ്ടി ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോട് 100 pieces of ഗോൾഡിനാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. Then 100 pieces of the gold in advance was given to Till as he demanded. ടില്ലിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം 100 പീസ് സ്വർണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിന്റെ വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉപഹാരം എന്ന നിലയിൽ ആദ്യം അഡ്വാൻസ് ആയി നൽകപ്പെട്ടു. ബിഫോർ ദ പെയിന്റിംഗ്, അങ്ങനെ പെയിന്റിംഗ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ആർച്ച് അലൗഡ് ടിൽ ടു സീ ഓൾ ദ കോർട്ടിയേഴ്സ്. കോർട്ടിയേഴ്സിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ ചിത്രം വരക്കണമല്ലോ, അതുകൊണ്ട് കോർട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെയും കാണാൻ വേണ്ടി ടില്ലിന് അനുവാദം കൊടുത്തു. ഫസ്റ്റ് ഹി സോ കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ്. ഹൗ ഹി വാസ് ഷോർട്ട്, fat, bald man, and he demanded Till to make his stomach look flat. അപ്പോൾ ആദ്യം അദ്ദേഹം കണ്ടത് കമാൻഡർ ഇൻ ചീഫ് ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ രൂപമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയ സ്റ്റൊമക്ക് ഒരു കൃത്യമായ ഭംഗിയുള്ള രീതിയിൽ വരക്കണമെന്ന് ടില്ലിനോട് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. Then secondly, he saw another lady, elderly lady. She is having large hump on her back. She wants to remove the hump. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യങ്ങളാണ്. ഈ ലേഡി സുന്ദരിയാകാൻ വേണ്ടിയല്ലേ, നല്ലൊരു ശരീരപ്രകൃതിയാകാൻ വേണ്ടി ഈ ഹമ്പ്, അവളുടെ പുറത്തുള്ള വലിയ എന്താ നമ്മൾ പറയുക, കൂഞ്ഞ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ, അത് മാറ്റി വരക്കാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടു. A young lady was the third one. അടുത്തത് സുന്ദരിയായ മറ്റൊരു ലേഡിയായിരുന്നു, യങ് ആൻഡ് പ്രെറ്റി. ഷീ നീഡ് പെർഫെക്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് പേളി ടീത്ത്. സുന്ദരമായ അവളുടെ പല്ലുകളൊന്ന് അപകടത്തിൽ ഡാമേജ് ആയിരുന്നു, അത് ശരിയാക്കി വരക്കാനാണ് അവൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സോ ഇൻ ഷോർട്ട്, ഓൾ ദ 3 ഡിമാൻഡഡ് their needs to Till. ഇങ്ങനെ 3 പേരും ടില്ലിനോട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. യഥാർത്ഥത്തിൽ ടില്ലാകെ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലായി, കാരണം ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. Then മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? ഇഫ് ടിൽ നെഗ്ലക്റ്റിംഗ് ദ ഡിമാൻഡ്, ടിൽ ഈ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ് എന്ത് സംഭവിക്കും? He will be killed. And then come the demand of the Archduke. What is the demand of Archduke? The royal portrait should be perfect in every detail. എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരിക്കണം
ഈ ചിത്രം എന്ന് രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതർവൈസ് ടിൽ വിൽ ബി കിൽഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ടിൽ കൊല്ലപ്പെടും. സോ ടിൽ തോട്ട് ഇൻ ബോത്ത് വേസ്. ഇപ്പം ടിൽ രണ്ടു തരത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടി വരുന്നു. കാരണം ഇവിടെയുള്ള കോർട്ടിലുള്ള 3 പേരും ടില്ലിനെ കൊല്ലും. എങ്ങനെ? അവരുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. ഇവിടെ രാജാവ് പറയുന്ന ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ടില്ല് കൊല്ലപ്പെടും. രണ്ടായാലും കൊല്ലപ്പെടും. സോ ടിൽ ഡിസൈഡഡ് not to paint the picture. It is wise than not the picture. അങ്ങനെ ടിൽ എന്ത് വിചാരിച്ചു? ഒടുവിൽ ചിത്രം യഥാർത്ഥത്തിൽ വരക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി എന്ന് ടിൽ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു. Then the process has gone now. Next day, Archduke gave a large room with bare walls. ഒരു കാലിയായ ചുമരുള്ള വലിയൊരു റൂം ആർച്ച് ഡ്യൂക്ക് ടില്ലിന് കാട്ടിക്കൊടുത്തു. ടിൽ ആസ്ക്ഡ് ഫോർ 3 അസിസ്റ്റൻസ് ടു മിക്സ് ദ പെയിന്റ്. ടിൽ അങ്ങനെ 3 സഹായികളെയും ആവശ്യപ്പെട്ടു. Then he started painting the picture. Many days passed. ദിവസങ്ങളോളം കടന്നുപോയി. Around 30 days. ഏകദേശം 30 ദിവസങ്ങൾ കടന്നുപോയി. And assistants and Till feasted very well. അവർ നന്നായി തിന്നു കുടിച്ചു എന്നല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും നടന്നില്ല. ചിത്രമൊന്നും വരച്ചില്ല. Then Archduke asked. Till requested some more days. വീണ്ടും കുറച്ച് ദിവസങ്ങളും കൂടി ടിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അങ്ങനെ 45 ഡേയ്സും കൂടി അതിനുപയോഗിച്ചു. അപ്പോഴും ചിത്രം കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? The picture was not completed. Archduke thought he is doing a marvelous work. Then he requested finally 15 more days to complete the picture. Then with a hesitation, മടിയോടുകൂടി, ഡിമാൻഡോടുകൂടി ആർച്ച്ഡ്യൂക്ക് ആ ദിവസങ്ങളും കൂടി അനുവദിച്ചു. Then on 16th day, Archduke want to see the picture, if it is completed or not. So then, Till is ready to show the picture. Then Till want to address the courtiers. ടില്ലിന് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരോടും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്ന് ആർച്ച് ഡ്യൂക്കിനോട് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എല്ലാവരും അവിടെ അസംബ്ലി ചെയ്തു. മൈ ലോർഡ്, ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, ദ പിക്ചർ ഈസ് റെഡി. എല്ലാവരോടുമായി ടില്ല് പറഞ്ഞു, പിക്ചർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയുള്ള പിക്ചറാണ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക. യു ക്യാൻ അഡ്മയർ മൈ വർക്ക്. എൻ്റെ ഈ വർക്കിനെ നിങ്ങൾക്ക് പുകഴ്ത്താം. സംതിങ് അബൌട്ട് ദ സ്പെഷ്യൽ പിക്ചർ. ഇതൊരു പ്രത്യേകതരം പിക്ചറാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രത്യേകതരം പിക്ചർ ഓൺലി ദോസ് ഹു ഹാവ് നോബിൾ ബ്ലഡ് ഇൻ യുവർ വെയിൻസ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സീ ദിസ് പെയിന്റിംഗ്. മാന്യമായ നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള രക്തം നിങ്ങളുടെ സിരകളിൽ കൂടി ഒഴുകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടിൽ ഫ്ലങ് ദ കർട്ടൻസ്. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ടില്ല് കർട്ടൻ ഉയർത്തി. അപ്പൊ അവിടെ കൂടിയുന്നവരൊക്കെ തന്നെ എന്താണ്, ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്ന് എല്ലാവരും സ്വയം ചിന്തിക്കുകയാണ്. ഓൾ പ്രിട്ടൻഡ് ടു സീ ദ പിക്ചർ. എല്ലാവർക്കും ഈ ചിത്രം കാലിച്ചുമരാണ്, പക്ഷെ എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം കാണുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള മാതിരി അഭിനയിച്ചു. ഹിയർ ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ leaped into the air and shouted. അവിടെ കോർട്ട് ജസ്റ്റർ, ഡ്യൂക്സ് ജസ്റ്റർ leaped into the air and shouted. ജസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്തു? കോർട്ടിലെ ജസ്റ്റർ പെട്ടെന്ന് ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം പറയുകയാണ്, ഐ ആം എ ഫൂൾ, ഞാനൊരു വിഡ്ഢിയാണ്. സോ ഐ ക്യാൻ സീ എ ബ്ലാങ്ക് വാൾ. എനിക്ക് ഈ ചുമരിൽ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാലിയായ ചുമര് മാത്രമാണ്. അപ്പൊ അവിടെ സത്യം വിളിച്ചു പറയപ്പെട്ടു. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? When fools begin to talk, Till thought it is time for the wise men to walk. വിഡ്ഢികൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? അവിടുന്ന് മാറണം. He calmly strode out of the hall and rode away on his donkey. Feathers
in his cap danced in the gentle breeze. ഇതാണ് ഈ കഥയുടെ ചുരുക്കം. ഞാൻ പാഠമായിട്ടെടുത്തതല്ല, ഈ കഥയുടെ വളരെ സംക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ ഒരിക്കൽ കൂടി നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാം. Who are the characters in the story? One is the central character Till. He is a court painter, wears a cap with feathers, slim and looks like a skeleton. Good sense of humor. The next character is Archduke of Battenberg, sincere, kind and generous. Next one is Captain of Guards, tall, well-built and red-haired man of 25. Her Highness, Commander-in-Chief, elderly lady, young lady and jester are the other characters in the story. So these are the characters in the story. You can remember the entire character in the story, and you can remember the central character Till, and also you can remember Archduke of Battenberg. So dear students, this is only the discussion of the lesson, and you can do some homework or home assignments. You listen the questions very carefully, very simple questions. You can read the textbook meanwhile. If you get the text, you can read. Otherwise, do one thing. Find out some words related with till. ടില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പദങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ടോ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളവർ വായിച്ചുകൊണ്ടോ കണ്ടെത്തുക. The next one is make some sentences showing Till's sense of humor. That is the second one. Then third one is how did Till explain his hunger? എങ്ങനെയാണ് ടില്ലിന്റെ വിശപ്പിനെ ടില്ല് വിശദീകരിച്ചത്? Then last one is what is special about Till's picture? ഇത് നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ you can ask me also, and you can send through group WhatsApp. Then dear students, I am showing you another beautiful, meaningful, colorful picture for you. And here, this is a beautiful picture and a part of story, maybe whatever be the things. And carefully you can look at this picture. What you can do is describe your feeling on this picture. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചർ കണ്ട് എന്ത് തോന്നുന്നുവോ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് സെന്റൻസുകൾ എഴുതുക. This is very simple. You can do it very easily. And thank you very much for listening this, and do all kinds of homeworks. Thank you very much.